ditë e gëzuar, plot mirësi, dita jon plot me dashni, është Bajram, jemi bashk, me u dasht e me fal, është ditë e gëzuar, plot mirësi, dita jon plot me dashni. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم بالنساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن النحلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقكم فيها واكسوه وقولوا لهم قولا معروفا وابدالوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشد فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا
شهيدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد الذي قال في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن شهد منكم الشهر فليصمه. Falënderimet janë për Allahun subhanahu wa ta'ala, i cili është një i vetëm dhe i pashoq, që s'ka lind kënd dhe s'ka lind kush prej tij, dhe s'ka lind prej kuj vetaj. Dëshmia dhe deklarime se nuk ka zot tjetër me të drejtë në adhurim përveç Allahu xhelle xhelaluh është obligim për çdo insan në faqen e kësaj toke, që nga Ademi a.s. dhe deri në ditën e Kiametit. Për arsye se thot Allahu xhelle xhelaluh o ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, nuk i kam kriju as njerëzit dhe as gjindet, thot Allahu xhelle xhelaluh, përveç se me një qëllim mallor, e cili është ai adhurimi i Allahu subhanahu wa ta'ala. Të nderuar besimtar, ajetet e para që unë lexova flasin për obligueshmërinë që Allahu xhelle xhelaluh na ka dhënë në agjërimi që ne sapo e përcollëm. Allahu xhelle xhelaluh në Kur'anin famlar po na thotë, o ju që keni besu, u është bë obligim agjërimi sikur ishte obligim tek popujt e tjerë përpara jush, me qëllim që të ngriteni në devotshmëri, në qëllim që ju ta shtoni imanin tuaj. Pse ta shtoni imanin? Në ka ardhur hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam ku na thot el imanu yazidu wa yanqus. Imani edhe shtohet, por edhe paksohet. Yazidu bi ta'a, shtohet imani me devotshmëri. Wa yanqus bil ma'asi. Ramazani që ne pe përcjellim këtë mysafir të Allahu xhelle xhelaluh, i cili erdhi tek ne para një muaji, nejti me ne një muaj dhe sot na ka dhënë lamtumiren. Ramazani ishte shkak për ne që me ngrit veprat tona, me rrit cilësinë e ibadetit. Për ta ishim sabah, për ta ishim në drejk, për ta ishim në qindi, për ta ishim në aksham, për ta ishim në yatsi, për ta falem teravin, për ta lexuam Kur'an shumë, për ta agjëruam, për ta uquam në sëfyr, për ta bam me iftar, për ta lexuam me Kur'an, për ta dham me sadaka, për ta dham me zeqat e pasunisë tonë. Për çka? Që më na ngrit veprat tona sa më shumë. Imani na urrit në muajin e begat të Ramazanit.
sepse jati dhe është Ramazani. Sepse jati dhe është Ramazani me na ungrit veprat tona dhe me na ungrit morali dhe me na ungrit besimit tek Allahu subhanahu wa taala. Allahu Gjelle Gjelalu, agjërimi që ne agjëruam, e ka ba obligim për tanë popujt e tjerë për para nesh. Pra para pejgamberit Muhammed a.s. Gjdo ymmet në faqen e kësaj toke, e ka pas obligim me agjëru. Mi pa agjërimi i ty në agjërimin ton, ka davim. Agjërimi jon, ma agjërimin e popullit dhe për para nesh ka pas davim. Elhamdulillah. Ma ajet kuranor nga Allahu Gjelle Gjelalu, wa an tasumu khairun lakum, që ta agjeroni është ma mirë për ju. Shpresom që Allahu Gjelle Gjelalu ta ketë pranu këtë ibadet madhështor. Këtë shtyllë prej shtyllat e Islamit. Ramazani për ne ishte mëshirë prej Allahu Gjelle Gjelalu, rahmet prej Allahu subhanahu wa taala. Allahu Gjelle Gjelalu në Ramazan ka hap dyrët e gjennetit, i ka mbyll dyrët e xhehenemit, madje ka liru prej zjarrit të xhehenemit, prej ibadeteve të tij, pra prej atij që kanë bërë ibadet, prej krijesave të tij, dhe i ka fut në xhenet e tij të nalta. Mirë po, sa prej njerëzve ju mbriti ky muaj i begat i Ramazanit, e jetun këtë Ramazan dhe dolen pa marrë mëshirën e Allahut, pa marrë magfiretin e Allahut. Tu e di se hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka tregu që kur vjen në Ramazani, zbret një zë madhështor dhe na ka thënë: o ti punë mirë, o ti vepër mirë, vrapo dhe vazhdo sa ma shumë. Dhe o ti njeri që i ban veprat këqija, ndalohu tashma. Ndalohu për çka? Se Ramazani është një shans i madh, është një mirësi e madhe prej Allahu subhanahu wa taala. Një sezon që korrëm atë çka mbjedhëm. Tregtarët e kësaj dynjaje që kanë tregti dhe merren me tregti, e shfrytëzojnë sezonin e tregtisë. Çfarë sezonit? Sezonin kur na vinë emigrantat, sezoni i vjeshtës, sezonin e dimnit, sezonin e pranverës, sezonin e verës, pra mundohet të shfrytëzojnë. Ndërsa besimtari shfrytëzon sezonet e ibadet që ka dhënë Allahu Gjelle Gjelalu. Ne shfrytëzojmë kohën e namazit. Ne shfrytëzojmë kur thirret ezani sepse shoqërojmë fjalët e ezanit. Ne shoqërojmë pas ezanit me dua. Ne shfrytëzojmë agjërimin. Ne shfrytëzojmë zakatin, nxjerrjen e saj. Ne shfrytëzojmë haxhin. Ne shfrytëzojmë kohën për me lexu Kur'an. Ne shfrytëzojmë kohën e duas me na pranu lutat tek Allahu Gjelle Gjelalu. Ne shfrytëzume muajin e begat Ramazanit në maksimum. Për çka shfrytëzume? Sepse ai njeri që ka hyrë Ramazani, ka jetu me Ramazan, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam: men sama Ramadana imanan wa ihtisaban, gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush agjiron Ramazanin me iman dhe duke i ba vetë llogaritje vetës së tij, thot janë falë gjuna që i kanë kalu. Pra sezoni i Ramazanit për ne ishte një mirësi e madhe nga Allahu Gjelle Gjelalu dhe një vlerësim që shpresojmë ta kena arrit mirësinë Allahu subhanahu wa taala në këtë muaj që ne po japim lam të mirën. Vëllezër dhe motra, besimtarë dhe besimtare, mysafiri kur vjen me valigjet e veta. Vjen me valigjet e veta, rrin sa rrin, dhe kur ik,
i merë përsëri valigjet me vete. Ramazanit njëjtë në gjabani, e erdhi tek ne me rahmetin e Allahut, e erdhi tek ne me magfiretin e faljen, e erdhi tek ne me shpëtim nga zjarri i xhehenemit, e erdhi tek ne për me na provu, me na pasë sa për respektojmë syfyrin, sa për respektojmë ezanin, sa për respektojmë namazin, sa për respektojmë iftarin, sa për respektojmë duan, sa për respektojmë Kur'anin. E kena pas shansin në muajin e begat Ramazanit që ne me i mush valigjet tona me vepra të mira, e me dalë Ramazani i knaqën prej nesh. Pse i knaqën prej nesh? Dhe ka të regu pejgamberi alayhi salatu wasalam se për muajin e begat të Ramazanit, kush agjeroj atë me iman dhe ka ba llogëri vetë vetës së tij gjatë muajit, pra ka llogërit veten e tij gjatë 11 muajve para Ramazanit, çka kam bën? Sa herë kam thënë shahadet, sa herë kam fal namaz, sa herë kam bërë vepra të mira, sa herë kam dhënë sadaka. Po tash në Ramazan, Hasan el Basriu, Allahu e pas mëshiru, ka qenë njeri gojmpret, e ka dhënë përgjigjen të mpret, të shpejt, të saktë. Një njeri po i thot: o Hasan, kam dëgju, thot, që Allahu subhanahu wa ta'ala për çdo gjëna që ban njeriu e ka nga një ndëshkim. Për çdo gjëna që e ban njeriu e ka nga një ndëshkim. Po thot, kam ban shumë gjënahe dhe deri tash s'kam patët në ndëshkim prej të Madhit Zot. Hasan el Basriu me një herë ai e përgjigjen. Hasan el Basriu me një herë ai e përgjigjen. Thot, s'ke patët ndëshkimin? Jo, thot, e kam, thot, tregtin, e kam aktivitetin, e kam biznesin, e kam familjen, e kam shtëpinë, e kam vilën, e kam, edhe s'kam patët ndëshkim. Çka i thot Hasan el Basriu? Fjalën më të parë që i thot, këtë i thot: a se ke vure, thot, vehten tane, se ti, thot, nuk e përdor duan tek Allahu. E dyta, a se ke pa, thot, se nuk jetu lexu Kur'an. A se ke pa, thot, se nuk jetu fal namaz natet madje kur janë net të gjata. A se ke pa, thot, se nuk jetu njoft, thot, sadakan dhe zeqatin pasunishtane. A nuk jetu pa, thot, se nuk jetu arë në xhami. A nuk jetu pa, shumë gjana ja rreshtoi. Dhe ngeli ky njeri para Hasan el Basriut dhe pa vetë vetën e tij se me të vërtet shkaku i gjunaheve që ban njeriu e ndalon prej fjalës la ilaha illallah. Gabimet që ban njeriu e ndalon prej arës në xhami. Gabimet që ban njeriu e ndalon prej përmendjes së Allahut. Gabimet që ban njeriu e ndalojnë prej leximit të Kur'anit. Gabimet që ban njeriu e ndalojnë për me bën istighfar tek Allahu. Gabimet që ban njeriu e ndalon njeriu në çka? Me kënë i lidhur me Allah. Thot, as pat mjaftojnë, thot, këto. Thot, o imam, me mbyte me këtë shprehje. Jo, thot, nuk të mbyta, po kështë i përgjigja sa që ti kërkove. Sepse the, e hape, thot, gjoksin tanë duke thënë se unë s'kam pa asë një ndëshkim të vetvetja jame për gabimet e shumë që i kam banë. Mi pa në kohën tonë të sotme, edhe ne kemi sot në mesin e njerëzve që shpesh na me nëmlohen me çka? Me gjunahet e tyne, me gabimet e tyne. Shpesh na me nëmlohen njerëzit me gjunahet e tyne.
madje I përmesin se bana kyt e bana kyt, edhe krenohen për gabimin e tina, ama nuk pe kupton se Allahu subhanahu wa taala çka I ka bën? Ja ka ndalu këtë mirësi me thënë fjalën la ilaha illallah. Ja ka ndalu Allahu xhalla xhelalu këtë mirësi me fal namaz. Ja ka ndalu Allahu xhalla xhelalu me lexu Kur'an. Ja ka ndalu Allahu subhanahu wa taala me lexu e me bën vepra të mira sa është në këtë dynjë. Pe shohim pra vëllezër dhe motra besimtarë dhe besimtare se njeriu sa ma shumë gjënahe e ban, aq ma keq e ka çështjen e tij me Allahun subhanahu wa taala. Mirë po, ne e patëm Ramazanin si qka? E pat me Ramazanin peshqesh prej Allahu xhelle xhelalu për me përmirësu veprat tona, me përmirësu punë tona, me mu lidhna me Allahun xhelle xhelalu. Shifte subhanallah, e pat me Ramazanin, a ushtru sofra e iftarit, a guzumena me hangër iftar deri sa ka thanë hoxha Allahu ekber, Allahu ekber. Për çka? Vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Na kena pas mundësi me hangër më sheftas, po s'kena hangër pse? Se kena rrit dëshmëri tek Allahu xhelle xhelalu. Pra kena pas Allahu subhanahu wa taala mbi këqyrsin e veprave tona dhe sjelljeve tona në muajin e begat të Ramazanit. Vëllezër dhe motra besimtarë dhe besimtare, ky Ramazan që ne la me pas, thaq, erdhi me valigjt e veta, mirë po nejti sa nejti me ne dhe iku. Ka ardhë në ka pa sa besimtar ishim, sa ishin xhamijat me njerëz, sa kishte kallabdhek, sa agjerunen, sa ja kthyn agjerimit shpinen, sa ja kthyn xhamis shpinen gjatë muajit e begat Ramazanit. O vëllezër, ky Ramazan një herë në vit vjen, ndërsa pesë kena për ditë, ndërsa lexim Kur'an kena për ditë, ndërsa me dhënë sadaka kena për ditë, me dhënë beba vepra të mira kena për ditë, ama Ramazan është një herë në vit, madje një muaj I plot hënor. Një muaj I plot hënor është muaji I begat I Ramazanit. Sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, kur ka ardhur Ramazani, e priçin Ramazanin me dënes, me përulje para Allahu xhelle xhelalu, e priçin me një gëzim të madh ardhën e muajit të begat Ramazanit, e jetoshin Ramazanin në mënyrë më të mirë ma, dhe të njëjtën gjë kur ikte Ramazani, jetoshin me Ramazan edhe pasi ikte Ramazani. U mërziqin sa që thoshin, si kur t'ishte komplet jeta Ramazan. Shumë prej nesh që kanë agjeru Ramazanin, munen me na thanë gjithë se cili mund me thanë, çfarë ndjesiet ka një veçantë gjatë muajit Ramazanit. Ka kanë maj qetë, ka kanë maj butë, ka kanë maj dëvoqëm, ka kanë ma zemërgjan, ka kanë ma I lidhën me Allah subhanahu wa taala. Pra ky muaj begat Ramazan që ne përsollëm, vetëm se na ka ngrit devotshmërinë tonë tek Allah subhanahu wa taala. Shembujt tonë për mund ndjek kush ka është? Kush është prej shembull që duhet I ndjekim në jetën tonë të përditshme? Ndra par pejgamberi Muhammed alayhi salatu wassalam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shembulli jon në jetën tonë të përditshme, në jetën tonë vetjake, në jetën tonë bashkëshortor, në jetën tonë familjare, në jetën tonë shoqërore komplet, a shembulli jon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, pas pejgamberit kush është? Ebu Bekr as-Siddiq. Sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, njerëzit e dashur të pejgamberit alayhi salatu wassalam, njerëzit që pejgamberi alayhi salatu wassalam I ka përgëzu me xhennet dhe ata tu kanë këtë dynja. Allah ka dhënë këtë mundësi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që me përgëzu njerëzit me xhennet dhe ata gjallën këtë dynja. Kush ishte Ebu Bekr? Ebu Bekr as-Siddiku, njeriu ma me famë në botën islame, pas pejgamberit alayhi salatu wassalam. Me të vërtet, Ebu Bekr as-Siddiku, nuk u sprovu me fukaradhek si Ebu Dherri, por ishte maj mirë se Ebu Dherri. Ebu Bekr as-Siddiku radiallahu anhu
nuk mposhti kalorës si Khalid ibn Walidi, por ishte më mirë se Khalid ibn Walidi. Ebu Bekr Siddiku ishte ndër njerëzit më të mirë, nuk u sprovu me smundje si u sprovun të tjerët, para ma ishte më mirë se ata. Ebu Bekr Siddiku ishte ndër njerëzit më shumë që dhurote për Allahun xhalla xhelalu. Ebu Bekr Siddiku ishte më trimi, edhe më trim se kush, se shumë të tjerë. Nëse shohim Omer ibn Khattabin, ai ishte më trimi në gjithë sahabet, por Ebu Bekr Siddiku më i mirë se Omer ibn Khattabi ka qenë. Pra subhanallah, nëse donë në me njoft sahabet, shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, nëse na donë me ditë se ku kanë qenë shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ne duhet të lexojmë për ta, të studiojmë për ta dhe të marrim prej kujna, të marrim prej atyne çështje dhe të marrim prej atyne veseve që i kanë pas këta burra të mëllej. Ebu Bekr Siddiq, Omer ibn Khattabi, Othmani, Aliu, Allah që të kënaqur prej tyne, sahabët e pejgamberit, prisat e muslimanë pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kanë pas burni, kanë pas iman, kanë pas vlera në shoqëri, nuk kanë kënë njerëz si i kena na njerëzit tanë sot që na prinë, në çfarë do lloj institucioni që mund t'i kemi, ata s'kan përdor rishfet, s'kan përdor famën e tyne, s'kan përdor karrierën e tyne për diçka, por kanë kënë njerëz mas sinqert tek Allahu xhalla xhelalu, kanë lanë për Allah, kanë luftu për Allah, kanë ftu për Allahun subhanahu wa taala. Dhe sesi s'kan pranu asë njëherë që pa drejtësia të jetë e para tek ata. Kur se kanë pranu pa drejtësin. Madje sa njëherë na kujtohet se në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, një person kishte vjell. Ne sot i shohim njerëz me sy të lirë të i vjell, edhe s'po jena në gjendje mu fol diçka. Një person kishte vjell dhe po jepën dëshkimi për te. Mirë po një pris po afrohet tek pejgamberi, po afrohet tek pejgamberi, sepse po i thot, o i dërguari i Allahut, fale filanin. Mos e ndëshko filanin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka i tha? Wallahi, sikur të ishte Fatimja, vajza e Muhamedit, unë do ja prisja dorën e asajna. Shifni vëllezër se si ka kënë drejtësia, se si ka kënë burnia dhe si ka kënë çështja, nëse dikush e ka ba një vepër të keqe, e ka marrë ndëshkimin me një herë. E sot, në kohën tonë, në kohën që po jetojmë sot, ne po shohim se çfarë pa drejtësish po bëhen, ne po shohim se çfarë rishfetësh po jepen, ne po shohim se çfarë pa drejtësi po bën çdo aspekt, në aspektin arsimor, në aspektin shëndetësor, në aspektin social, në çdo aspekt të kësaj dynjaje, po bën pa drejtësi në të mëdha, nuk po jepet e drejta atij që e takon. Nuk po jepet e drejta shkollimit atij që e meriton. Nuk po jepet e drejta e punës atij që e meriton atë punë. Por kush gjithçka po shkohet vetëm çështje çka, dhe çështje vetëm krahinore apo çështje të krahut të kësaj politike apo kësaj politike. Vëllezër, ne na musliman, nëse ne nuk të pajisim me drejtësinë që ka dhënë Allahu xhalla xhelalu, me drejtësinë që ka diftu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me drejtësinë që kanë diftu sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, me njëherë do t'i shohim si shpëjen aty i pa shtëpiat tona të boshatisura dhe na kanë ikë dhe kanë lënë shtëpiat. Do t'i shohim nivelin arsimit që ka ra shumë, do t'a shohim nivelin sigurisë që ka ra shumë, do t'a shohim nivelin e sinqeritetit që ka ra shumë, do t'a shohim nivelin e bashkëpunimit njëri me tjetrin që ka ra shumë, do t'a shohim nivelin e respektit që ka ra shumë. Për çka? Sepse në çdo institucion, në çdo krye të drejtimit, është vu njeri i pa dëshirueshëm, njeri i pa meritueshëm dhe është po shkatërrohet gjithçka në këtë vend. Vëllezër, ne duhet ta marrim këtë çështje në dorë. Ne duhet të punojmë që fëmijët tanë të rriten sigurt, që fëmijët tanë të mësojnë, që fëmijët tanë të jetojnë, që njerëzit ta kuptojnë fenë Allahu xhalla xhelalu
dhe të bajnë vepra të mira në këtë dynja. Vëllezër dhe motra, besimtar dhe besimtare, koha e këtij muaji të begat Ramazanit ishte vëllitshme për ne. Ishte vëllitshme për ne se na afroi me xhamin më shumë, na afroi me leximin e Kuranit më shumë, na afroi me vepra të mira më shumë, na afroi me sadakan, na afroi me zakatin. Çdo musliman e ka dhënë sadakatul fitrin dhe elhamdulillah deri pas se mu fal namazin Bajramit. Pa deri pas se marr për me fal Bajramit ka kënë koha sadakatul fitrit. Çka ka kënë sadakatul fitri? Sadakatul fitri ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ka thënë është pastrim për agjëruesin. Unë kam agjëru, ti ke agjëru, njerëzit tanë kanë agjëru. Është dhënë pastrim për agjërimin. Çfarë pastrimit? Zonë gjatë Ramazanit mund të fol pa dashje, pa një të keq, mund të fol një muhabet. E ai muhabet që është fol, duhet mu shpagu. Dhe shpagimi për të cili është ka kënë sadakatul fitri. Vetëm keq? Jo. Tonë me tonë lil fukara, ose lil saili, është ushqim për të vapit dhe për të lypit. Pra, sadakatul fitri, njëjtën kohë në ka pasru për i gjunaheve që kena pas në Ramazan, dhe të njëjtën gjë është ushqim për njerëz të varfër. Në ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga namazin në namaz, nga xumaja në xuma, nga Ramazani në Ramazan, falen gjunahet të cilat nuk janë ato për 7 mëllajave. Pa ne mund bëjmë gjuna gjatë ditës, por nuk janë këtyre gjunahet të mëllaja, si shirku, si falgjori, si besletni, apo si fagjia, apo si haku ka shqipërinderve kështu me radhë. Nëse si kena këto gjunahet që na bën gjatë ditës, elhamdulillah, namazin në namaz, ne na i falë ato. Xumaja në xuma, na falen ato, dhe nga Ramazani në Ramazan, na falen ato. Dhe shpresojmë që Allahu xhelle xhelalu na ketë mëshiru dhe na ketë falë gjatë i muajit të begat Ramazanit që ne sapo e përcollëm. Të nderuar xhamat, ne jemi në këtë ditë të begat, në këtë ditë madhështore të fitër Bajramit, që është gëzim për çdo musliman dhe muslimane. Dita e Bajramit, Allahu xhelle xhelalu shpërndan me lajke në faqen e kësaj toke dhe i shef e gjithë njerëzit të cilët garojnë për me ardhë në xhami, për me falë namazin e Bajramit, për me banë lutje dhe duat e ka Allahu xhelle xhelalu. Allahu subhanahu wa taala po ju thot me lajkeve që jepnu mëjde këtyre njerëzve se janë të falur. Për çka? Sepse Allahu xhelle xhelalu është mëshirues, është falës. Allahu xhelle xhelalu na ka dhënë këtë mirësi ne si besimtar që e dim Zotin për Zot dhe falim namazin dhe japim zakatin dhe agjeruam Ramazanin dhe në haç shkojmë. Allahu xhelle xhelalu për këtë sakrificë që kena bërë, Allahu xhelle xhelalu na ka mëshiruar dhe na mëshiroi të gjithëve. Mirë po, një grup pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar për ta. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, një kohë po hytën hutbe dhe po thot në hutben e parë amin, në hutben e dytë amin dhe në hutben e tretë prapë amin, pa shkallën e parë, shkallën e dytë, shkallën e tretë. Kur po shpet prej hutbe prej namazit, sahabët kanë qenë kurioza, e kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për çdo çështje. Pas shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë pyet pejgamberin për gjithçka. Për gjithçka kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sot nëse na marrin hoxha dhe xhamat, e shohim se xhamati del më i urtë se hoxha. Për çka? Se ditët më shumë të dionët, e dione. Vetëm ku e pyet hoxhën? Kur s'ka ka i shkon në një çështje, atëherë fillon të pyet hoxhën. Që është këtë në fundë dhe s'doshta s'ka me marë as përgjigjen e duhur, as që e knaq, dhe as që e merë që meriton. Për i thonë sahabët ojë dërguj Allah, e ke basët këtë ditë gjumaje, që se basë si herë këtë rast, se ke basë si herë këtë veprimit, qka? Ther amin shkallën e parë, ther amin shkallën e dytë, ther amin në shkallën e tretë. Qka ishte kjo?
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot Mehdi Xhebraili alayhi salam. Dhe më tha, o Muhammed, qofti humbur ai i cili nuk e meriton mëshirën tënde të Allahut xhel xhelalu, ai i cili i arrin dy prindet ose njërin prej tyne dhe nuk arrin ta marrë razin e tyne. Thash amin. O vëllezër, Kaqeran është haku i prindërit. Kaqeran është haku i prindërit. Dëgjojeni mirë o vëllezër dhe motra e besimtare. Kaqeran është haku i prindërit. Se nëse ik prindi prej kësaj dynjaje dhe sta kalon hallavekun e tina, tam dynjaja me kene jutja, vallahi nuk të vlet. Nuk të vlet. Ama një herë me të thanë nana dhe baba, o biri jem, halal e ke, Allahu të rujt, Allahu të begatoft, Allah të dhaftë mirësi. Wallahi, tanë të njaja, qka kanë të ashtë e jutja. Ama me ti prindi për kësaj dynjaje, dhe pata ba halalin, kja shumë e vështirë. Mirë po, shumë prej njerëzve, thonë si kena prindërit, apo si kam arrit njërë, apo se tjede kështu me rrallë, a kam dishka për ta? Pa tjetër që mund bash dishka për ta. Sadakaja për shpirtin e tyne, që për hirtë Allah t'jebe sadakaja, ama se vakë me shku prindit tanë. Unë ka ndohë pa njësa ditëve për shumë njerëzve të arën thanë, hoqë du me mëll i hatme për baben dhe për nane. Jam mësu njerëzit me ua hatme, jam mësu e me ua hatme për të vdekunit. Mirë për çka është hatmja vesh, se du të spjegojme dhe njerëzve. Hatmja është leximi Kur'an nga fillimi deri në fund. Dhe nuk mund të myllet hatmja për 10 minuta që vjen ti para bajramit 2 ditë, 3 ditë. Nuk ka shanse të myllet hatmja. Po si keni pra nuk pra që kanalit me pa hatme, ajo çështje tjetër. Çfarë kjo çështje? Sepse nga fillimi Ramazanit në Ramazan dhe lexojmë Kur'anin elhamdulillah. Dhe duat tona ne bëjmë dua për ta. Po që ta baj hatme për 1 ditë, 2 ditë para bajramit për dikën që është e pa pranueshme, nuk mundet mu ba. Nëse unë du me nderu bave dhe nane, atje unë du të sile mirë, unë du të flasë mirë, unë du të duhem me njerëzit, unë du të këshilloj njerëzit, unë. Po thote një burr, po thote birit të ti, o djali jem. Me të vërtet puno thot për emnin tanë, por mos haro se kemi emnin tem. O biri jem, puno ti për famë, ama mos haro se kemi emnin tem. Që të thot kjo? Kja është me dy presje, ose thikme me dy prehje. Që të thot kjo? Që nëse si dhe shmira njëri, e ke për veti. Po a ke dhe për mu. E nëse si dhe shkeq, prap e ke për veti, po a ke dhe për mu. O vëllezër, çdo punë të mirë që bajmë, vallahi çdo punë të mirë që bajmë, nuk ka pikë dyshimi se sellapi u shkon prindërve tanë. Çdo vepër të keqe që bajmë, patjetër që u shkon në dëshkim edhe atyre. Prandaj ta përmirësojmë vetën tonë. Elhamdulillah që Ramazani erdhi dhe na përmirësoi gjenën tonë, imanin tonë, ama të jetojmë me Ramazan edhe pas Ramazanit, me vepra të mira, me sadakana, me të gjëra të tjera. Pra haku i prindërve, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në hutbën e tij po thot që ka thënë Allahu xhelle xhelaluhu Muhammed, qofti humbur ai personi që ose nuk e ka mëshirën tënde, nëse ai s'ka arrit me marr rahmetin e prindërve të tina. Sa kemi nevojna me umar razin prindërve tanë. Kush e ka prinin gjallë mas bajramit me shku me aputh bavin, me aputh doren, me kërku hallavekun, me i thamë me m'falë,
Nëse është që s'ke, nëse ti e ke pas lërë dhe s'ke mundësi me shku të shëpar, mundohu sa ma shumë me kena për tina dhe me ndihmu dhe me shiku sa ma shumë që të marish razin Allahu Gjellë Gjellë, sepse razia Allah është në razin e prindërve. Razia Allah është në razin e prindërve. E dyta, thot o Muhammed, për thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, amin pa shkallën e dytë. Po i thon sa shka ishte e dyta? Tha pejgamberi alaihi salatu wassalam, kur hipin hutbe, erdhi Xhebraili dhe thot o Muhammed, qoft i humbur ai personi i cili e arriti Ramazanin dhe nuk arriti me marrë rahmetin tem. O vëllezër, sa për njerëzve tani kena pas në Ramazan që ka kalu dhe sa nuk ishin këtë Ramazan. Dhe sa këtë në Ramazanin dhe nuk e përfundun dhe në fund. Mi për alhamdulillah ne e ishim këtë Ramazan. Shpresojmë në Allah që të arrim Ramazanin tjetër. Nëse në pa i kjo Ramazan, pa e vlerësu, pa e avanë hakën ti Ramazan. O vëllezër, pëllojmë shumë që Ramazanin e arshëm inshallah të marim rahmetin e Allahut, begatin e Allah subhanahu wa ta'ala, e dalit fitimtar, e mos dalit të humbur, si shka përndu pejgamberi, si shka pa pejgamberi aminin për ta. Ka ne vëllezër, nëse keni pa, ne shpesher kemi mundu në përmjet televizionit publiku, alhamdulillah, na për natë në iftarën e sefyr, këna vanë ligjeratat e ndryshme, për arsye që njerëzve të afrojnë mësimin edhe në përmjet televizionit. Dhe i parëndëroj përzemërsisht për këtë bashkëpunim mes nesh dhe televizionit gjatë mujtë e vegat Ramazanit. Një muj Ramazan, iftarë dhe sefyr, ligjerata e zanë dhe ilahin, alhamdulillah, dhe kja është një mirësi që njerëzve më të regu se kja është rruga që Allahu Gjelle Gjelalu ka zgjedhë për mbarë njerëzimin dhe lumi ai që jetoj dhe përjetoj këtë mirësi të Allah subhanahu wa ta'ala. Vëllezër dhe motra besimtar dhe besimtare, ky muaj që ne e përcjellim, thashim nga fillimi përsëri se inshallah ka dalë prej nesh i kënaqur. E keni vore kur vjen mësafirit e shtëpia jote, ti mundosh me nderu mësafirin, me i dhanë gjithë shka mundosh me i dhanë. Mundosh me i dhanë mësafirin gjithë shka. Me apa interesosh për mësafirin që a doj kënaqën, a e kena prit mirë, a ne këti rahat, a e ka një vedin rahat të këne. Subhanallah, këtë pyte po e vedet tonë të shë. Ramazani që ishin mesin tonë, Ramazani që ishte në mesin tonë, a e ndërume në Ramazanin, si ne ti Ramazanin mesin tonë, si ku Ramazani prej të na, a ka dalë Ramazani i knashën prej nesh, këtë gjithë se cili me vetën e ti e jetë përgjigjen e vetë. Gjithë se cili mund me marë përgjigjen e vetë, në rëso, po dhe nëse ditë vejim, me ka asu se ku ka kënë, imani tina gjatë mujtë e begatë Ramazan. Dhe jo pa qëllimisht e aje qështja që Allahu Gjelle Gjelalu për aftot e qështja e agjerimit, lallekum të tekun, me qëllimin e vetëm madhështor që ju të ashtoni të ushmërin në mujnë e begatë Ramazanit. Të ashtoni imanin në mujnë e begatë Ramazanit. Se kështu është qështja, kja është të neja që na duhet, me shtu njeriu imanin e tina, kohë pas kohë dhe mu lagu për vepra të këqija, të cilën e ndalojnë për përmene sa Allahu Gjelle Gjelalu. Vëllezër, është kohë që gjithë se cili prej nesh me përmend Allah sa ma shumë. Ashtë kohë që gjithë se cili prej nesh me ju këthy Allahu Gjelle Gjelalu. Vëllezër dhe motra besimtarë dhe besimtare, merrni librin e Allahut, merrni Kur'anin famlar, lexojeni atë. Do dikush nuk di arabisht, po dhe shqip elhamdulillah, merë lexoje, mos e merë Kur'anin se ma ka lyp vajza, apo ma ka lyp djali. Shumë për e dhezën e ka nërë në gjamitën ata që hoqë e kam i djali jashtë, më ka lyp Kur'an, hoqë e kam vajzën jashtë, më ka lyp i Kur'an shqip, hoqë e kam nipën e kam meset, po merë ti për veti hera, merë ti për veti hera, ullu dhe lexoje Kur'anin, ullu dhe lexoje librin Allahu Gjelle Gjelalu, dhe ta shofi se ku jeti dhe ku t'ka caktu Allahu, shka ka përgadit Allahu, çfarë statusit
sa është ai besimtar, se në çfarë shkallët e besimit është dhe në çfarë shkallët e punës është ai person. Unë lexoj Kur'anin dhe ta shohësh vetën tënde se ku je. Unë dhe shikoj dhe lexoj Kur'anin dhe ta shohësh se ku je o besimtar dhe besimtare. Ky muaj që ne e përcjellëm elhamdulillah dhe inshallah një përsëritje e përsërisim që Allahu qoftë azim e ne. Allah na pas fal gjunahet tona, gjunahet e gjithëve. Allah na pas mëshiru të gjithëve. Allah na pas pastru për gjunahet tona. Allah na pastru dhe na largof qafat tona për zjarrit të xhenemit. Se që duaja më lështon që është ban Ramazan. Duaja më lështon që është ban Ramazan. Allah marhamna fi shahri Ramadan. O Allah, na mëshiron në muajin e Ramazanit. Allah mëgfir lana fi shahri Ramadan. O Allah, na mëshiron në muajin e begat Ramazanit. Fata, na i fal gjunahet tona. Allahumma atik rikabena wa rikab abaina wa ummahatina min an-nar fi shahri Ramadan. O Allah, na pastron na largo qafat tona, qafat e prindërve tan prej zjarrit të xhenemit. Kjo dua si do është për prinin, kjo dua që më bënë për prinin, subhanallah. Ka të rësmetime se nëse njeri do me banë kurban 100 deve për hatër të Allahut, që se vate me shku prinit, nuk e arrin kë kurban me 100 deve, imaginoj sa njeri u arrin me halëmisht me 100 deve, nuk e arrin vlen e kësaj duaje kur njeri u e banë për vetën e ti dhe për prinit e tina. Për vetën e ti dhe për prinit e tina. O vëllezër, kujtojni prind tuaj me vepra të mira, me sadakana, me duana, jo të për veti, po për ta, sepse Allahu xhelle xhelalu pret prej nesh. Allahu pret prej nesh, mjelut Allahu xhelle xhelalu. Allahu mërzitet prej atij person i cili nuk e lut Allahu xhelle xhelalu. Madje mërzitet shumë për atij person i cili ka ba një herë dua, apo 2 herë, apo 3, apo 1 muaj, apo 1 vit, dhe se është përgjigj duaja, dhe ndërpret duan. Mërzit në Allah për ti person. Allahu xhelle xhelalu duave ju përgjigjet, ka që përgjigjet në sekonda, ka që përgjigjet ma pak, ka që përgjigjet ma vonë, dhe ma vonë dhe ka raste të mira fort, që e ka lanë shpërblimin e ma për ditë e gjykimit. Allahu xhelle xhelalu e ka lanë shpërblimin malor për ditën e gjykimit. Prandaj ti mos u ndi inferior se s'tu përgjigj duaja që ti bane për Allah subhanahu wa taala. Allahu xhelle xhelalu i përgjigjet çdo lutje që ban lutësit, qoftë në këtë dynja, qoftë për jetën e varet, ka përgatitur për jetën e varet, dhe qoftë kur dalet para Allah gjatë ditës së gjykimit. Vëllezër dhe motra besimtarë dhe besimtare, unë do të ndalëm një pikë shumë të rëndësishme të cila është ajo. A keni vure që njeriu kur ne e përgatisim për me falë namazin e xhenazës, çka i bajmë? Ja lajmë komplet trupin. 1. E dyta, ja parfumosim 7 gjymtyrët e trupit ma kryesore. Ato që binë ballë, ato që binë në tokë, ballin bashkë me hudë, durët, pjesën e gjojve dhe pjesën e gishtrive të kamës. Me pas e pështjedhe me shka, me qepin të varë. Në momentin që hynë njeriu në varë, i paraqitet një njeri, i pa njoftun për te, ama me pamje të varë, i veshën me të varë dhe parfumosën. Habitet të dhe thot, kush jeti? Kush jeti se nuk njohë? S'ka pas një herë. Vëllezër, kush ka me kënë? Përveç se ajo që ka të njëftu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el amelu salih, vepra e mirë. Vepra e mirë. Subhanallah, ne e nderojmë njeriu kur ik për kësaj dynjaje. E lajmë, e parfumosim dhe veshim me të bardhë, sepse i ngjasën kujna paraqitjes së punët të tij të mira në jetën e varrit, subhanallah. O vëllezër, është koha me ba vepra të mira, është koha me sjell mirë, është koha me besu në Allah, është koha me lexu Kur'an, është koha me falë namaz, është koha me sjell me janë tjetër, është koha me dash me janë tjetër,
është koha me dhënë sadaka, është koha me ndihmu të vëbektit, është koha me ndihmu gruan e vej, është koha me ndihmu jetimin, është koha vëllezër mu lidheni me tjetrin shumë, me dashur me tjetrin shumë, mu afroni me tjetrin shumë, për arsye se nëse ne bëjmë të vepra të mira, ditën kur t'jemi në pjesën si kanë shkuar të tjerë përpara nesh, kur t'jemi në jetën e varrit, veprat tona të mira do të na paraqiten në formën e njeriu i bardhë, i parfumosur dhe me shkelqim, i pastër. E kjo është shenjë që ne na duhet. E ky shenjë duhet ta përgatisim për këtë dynja. Ti shohim veprat tona si i kena. Ti shohim sillet tona si i kena. Ti shohim me ibadetin ton se si e kena. Vëllezër, duhet ibadeti. Ka asaj ibadeti patjetër që duhet edhe morali i mirë para Allahu subhanahu wa taala. Morali i mirë, morali, sjellja e mirë, sjellja e mirë. O vëllezër, sjellja cila me Allahun si musill, me pejgamberin si musill, me Kur'anin si musill, me xhamin si musill, me prindin si musill, me të afërmin si musill, pa subhanallah, gjitha këto janë moral, sjellje e mirë, ka që Allahu xhelle xhelalu, ka që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka që veprat tona që i kena të përditshme, ka që Kur'anit, që i kena marrë Kur'anin veç në Ramazan e lexojmë. Jo gjithë, ama shumica prej njerëzve. Në xhami vetëm natë, vetëm 10 ditën e fundit të Ramazanit mundon me fal namaz natë. O pse na ik sabah me xhamat s'ka problem. Subhanallah. Namazi i natës është namaz që ka vlerë, nuk është që s'ka vlerë, po se ka vlerën kur të namazit të sabahut në xhamat në xhami. Mund falish namazin tan natën, po kush mund të arrish sevapin e kujna e 2 rekate namaz në kohën e sabahut me xhamat. Nuk mund të arrish tan natën mu falti. Prandaj vëllezër dhe motra besimtarë dhe besimtare, lidhuni me xhamin, merrni pjesë në namazë, merrni pjesë në lexim, merrni pjesë në ibadete, keni frikë Allahun xhelle xhelalu, jetoni si besimtar, sepse kjo është ajo që ne na kërkohet me jetuar këtë dynjë si musliman, e me dar prej kësaj dynjas por si musliman. Koha e namazit e Fitr Bajramit po mbajmë me shenjë që ka hyrë, ta shpjegojmë përpara se me fal namazi i Bajramit i ka 2 rekate. Rekati i parë, Allahu Ekber, lexo subhanakallahumma wa bihamdika tabarak ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa anta. Ta dhe bëjën 7 tekbire me një herë. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, 7 tekbire. Mas tekbirit të 7 elhamdulillah dhe një sure. E klën hoxha. Duke panë Allahu Ekber shkën në ruku. Në ruku subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim. Semi Allahu liman hamida, rabbana wa lakal hamd. Allahu Ekber në sejdë. Bajmë 2 sejdë. Çojmë për sejdë për rekatën e dytë. Tekbiri të dhe Allahu Ekber. Mas tekbirit të parë, çojmë të marrëm 5 tekbire tjera. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu 5 tekbire. Masane elhamdulillah dhe një sure, papi kanë vetëm hoxha ato. Ruku 2 sejdë në tehiyatu selam në anën djathtë salam në anën e majt. Më pas një gjotë hytbja. Hytbja është obligim për me unigju. Hytbeja është obligim për me unigju. Ta ne nuk dhe të mbajmë gjatë inshallah, shumë këtë dhe mbajmë hytën, ama du të jemi të vëmeshëm të ligjimi hytbës. Bajmi ka të përfan namaz inshallah, detoj sama drejt safat, Allah është përblet të mija, Allah pranosh dhe ibadet, tonë dhe tujit, wa akhiri dawan alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Ekber. 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 Elhamdulillahi Rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان ربي العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana lihadha وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده نعبده ونستعينه ونستغفره. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله është më i madhi. Allahu 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 është më i madhi. E falenderojmë Allahun subhanahu wa taala që na udhëzoi në këtë udhëzim. E mos ishte udhëzimi i Allahut, do ishim se një pjesë tjetër e krijesave të tij. Por alhamdulillah që Allah na ka udhëzuar në Islam. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka zot tjetër në drejtë të adhurim veç Allahu xhelle xhelalu. Dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi alayhi salatu wassalam është dërguari i Allahut xhelle xhelalu. Ju kërkoj ju dhe në raportet e testime ta kena frikë Allahut xhelle xhelalu. Allah në ka cilësun Kur'anin famlar, në ka zgjell Allahu xhelle xhelalu, në ka përzgjell Allahu subhanahu wa ta'ala duke në thënë ja ejuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju që keni besu, keni frikë Allahun, si që e meriton Allahu pas frikë dhe mos ikë për kësaj dynjaje, përveç të kenë besimtar. Në ka përzgjell Allahu për ta njerëzve, në ka ba besimtar, musliman. Për musliman në ka ba besimtar. Dhe në ka cilësu duke në thënë për shpreje, o e që keni besu, keni frikë Allahu. Se frikë Allahu duke pas çdo kush, po mas shumë ti ne që quajmë vetin besimtar. Mi e pas frikë Allahun xhelle xhelalu. Dhe si të atil me frikë me këtë këtë dynja, dhe me dalë të knaqën për Allah ditë e gjykimit, banum të Allahu xhelle xhelalu. Ne tjena krenar që Allah në ka përzgjell. Tjena krenar, apo ja japim hakun kësaj shprehje që Allah në ka cilësu në Kur'an e famlar. Apo ja japim hakun kësaj shprehje, cilës
që Allah me ka thënë, o ju që keni besu. Elhamdulillah, ne ka thënë, o ju që keni besu. Pa ne nga të që keni besu, elhamdulillah. Ama ka një shka masajna, me pas frikë Allahun gjellë gjellë. E sa të jetojnë këtë të jetojnë si musliman, e kur dalin për kësaj duja dhe dalin përsëri por si musliman. Inshallah me shahadet dhe inshallah përëm të Allah subhanahu wa ta'ala. Kjo duja është e shkurt, kalon shumë shpejt. Kjo duja kalon shumë shpejt. Edhe halë kalon shpejt. Po dhe knajësit kalon shpejt. Pa edhe ato gzime që i kena, kalon shumë shpejt. Mirë për shka ngellë, ose ngellë shpërblimi për vepat e mira, ose ngellë ndëshkim për vepat e këshia. Pa ne jena me fatë elhamdulillah, që na ka anë katalogu i pastër, Kur'ani famlar, as ka nevoj me shtu diçka, as ka nevoj me i hek diçka. Qka në që na lypët këtë dënja, në Kur'ani famlar të kena. Gjithë shka që na lypët e kena në Kur'ani famlar. Si e kena, ne do në mjafton të vetëm një ajet. Ikra, bismi rabbike alladhi khalaq, dhe zënë e me zotit tanë. Kjo ajet do të kështë mjaftu tanë dyjas. Sidomos ne si besimtar. Për shka? Sepse gjithë islami është dije. Gjithë islami është dije. Kush që mësoj pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam namazin, agjërimin, zeqatin, haqin, umrën, kush që mësoj pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, kush që mësoj sevapin e veprave, shifën e vëzëve dashën dhe motat e nderuara. Nëse ne falim namazin tek, jam do falë namazin veton, e kam një sevap. Ama nëse e falim namazin bashkajs të gjemat, e kena 27. Pa 27 sevapën e shkruhet për jetë namaz. E dyta, nëse falim namaz në xhamin e Al-Aqsa, ku bojmë Allahut lutje me na bën rizq me fal namazin e xhamin. Në xhamin e Al-Aqsa na bën Allahu rizq me fal namaz bashkarisht në xhamin e Al-Aqsa, e cila po uzurpohet ditë për ditë. Ashtë një namaz në xhamin e Al-Aqsa, sa 500 namaz e jashtë xhamis e Al-Aqsa. Një namaz në xhamin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, është shpërblimi sa 1000 namaze jashtë xhamis e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një namaz në Qabe, Allah ju gëzoft gjithë bashkë me ju dhe mu, me falë namazën në Qabe në vallënushme inshallah. Një namaz në Qabe në vallënushme është me 100.000 namaze. Një mirësi tjetër e ka diftu pejgamberi alayhi salatu wassalam, nëse njëri u pastrohet në shtëpinë e tij dhe shkon i fal 2 rekat namaz në xhamin e Kubas, në xhamin e parë në Islam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë çka? Ahtasibuha inda Allahi umratan. Shpërblimi për te për 2 rekat namaz në xhamin e Kubas, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shpresoj që të më shkruhet një umre plot. Ne agjeru në Ramazanin, zeqatit ja dim se sa është vlerë e zeqatit, ja dina vlerën e respektimit, e dina vlerën e leximit e Kur'anit, pa e dina shkallën e sevapit. Një gërëm është dhe sevape. Agjerimi ndryshon. Kjo agjerim që ne përcjellim këtë kujtë nga Ramazanit, për këtë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin kutsi që ka treguar nga Allahu xhalla xhelalu, çdo puni për këtë biri të Ademit. Pa gjithçka është e jota dhe dishme. E din, si sevapin, si shpërblimin, si ndëshkimin. Ka thënë Allahu xhalla xhelalu përveç agjerimit. Agjerimi ka thënë është i imi dhe unë shpërblej për te. Agjerimi ishte për Allah dhe tek Allah shpërblimi për te. Ne do në mjafton dhe veshëm ka shtjetë qka, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gojës se agjerusit, kur i vjen era gjatë ditës agjerimit, tek Allahu xhalla xhelalu, është me kançme se era e miskut. Ne përjetuam elhamdulillah këtë mirësi, dhe këtë kënaqësi tek Allahu xhalla xhelalu, gjatë mujtë e begat Ramazanit. Po mas Ramazanit shka kena? Mas Ramazanit o vëllezër, mos ja ktheni shtëpinë në xhamis.
Mos ja ktheni shpinën Kur'anit. Mos ja ktheni shpinën vllaznimit e me tjetrin. Mos ja ktheni shpinën agjerimeve nafile. Ne kena agjerimin mas Ramazan me një hera. Cilin? 6 ditën e Shevalit. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, men sama Ramadan. Kush e ka agjeruar Ramazanin? Thumma atba'ahu bi 6 min Shawwal. Dhe ka ndjek Ramazanin me 6 ditë nga muaji i Shevalit. Atina i shkruhet sikur ka agjeruar gjithë kohën, gjithë vitin. Për çka? Lien al-hasanatu bi ashratu amthaliha. Sepse vepra e mia ka shpërblimin 10 fishin e sajna. Vëllezër, nëse ja kena agjeruar Ramazanin, ta plotësojmë edhe 6 ditë nga muaji i Sheval. Kur do? E marrën si që mrena muajit, 6 ditë me agjeru, me përcjell muajin e begat të Ramazanit. Mos thuj ose mos u bën për atyre që mjafton i muaj kur nuk jam lërë për një muaj të shpër 6 ditë, agjeroj o musliman të 6 ditë, se ka sevap të madh tek Allahu xhelle xhelalu. Mos e ndal dorën e bamirësisë edhe jashtë Ramazanit. Mos e ndal rujtën e shikimit tanë, si shirujt në Ramazan. Në Ramazan s'ke pa gjatë keqe, në Ramazan s'ke fol keq, në Ramazan nuk e bat këshia, edhe jashtë Ramazan të musliman, vazhdojnë të njëjtën mënyrë vazhdojnë, që të ngritet tek Allahu xhelle xhelalu me vepra të mira dhe pranuara tek Allahu subhanahu wa taala. Është ditë gëzimit dhe nuk është ditë idhnimit. Është ditë harmonie, është ditë bashkimit, është ditë vllazërimit, është ditë vizitave, është ditë që njëri tjetrit ta kërkojmë hallalekun njëri tjetrit. Çdo njeri këtë dynja është gabimtar. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kullu ibn Adam khata. Çdo bini atë është gabimtar. O khairul khata'in at-tawwabun. Ama më të mirë për gabimtarë kush janë? Ata që pendohen. E pendohen me njëri tjetrin. Ta kërkojmë hallalekun njëri tjetrit. Ndoshta jam kanë nxitur ta kam thënë një fjalë, kërkoj hallalekun tanë. Ndoshta kam kënë i frymzuar për dikujt për ty dhe ka folë diçka që ty të ka ngel hatri, ama kërkoj hallalekun tanë dhe ma ban halal. Ndoshta kam kërku diçka dhe nuk kam pas mundësi me të përgjigj ti ke kërku diçka dhe s'ka pas mundësi të përgjigj, kërkoj hallalekun tanë. Kërkoj hallalekun tanë. Lumëzën e ti person që në këtë ditë madhështore të fitër bajramit e lënë zemën e ti të pastër dhe të qitë. E lënë zemën e ti të pastër dhe të qitë. Ne kena shemën tonë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me sahabët ti të nderuar. Ebu Dharri radiallahu anhu një ditë prej ditëve me ofendon Bilali. Kusha Bilali? Bilali mërzini maj parë në faqen e kësaj toke. Bilali maj dashur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Bilali që deshte pejgamberi shumë, saqë kur ka ndruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka ikë për Medinës. S'ka mund për jetu ma në Medinë, për e mërzis që ka pasë ka ikë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nësi markohet, u këty Bilali në Medinë. Dhe sahabët shumë të pejgamberit kanë o Bilal. Në atyre e zanin edhe një hesin kone pejgamberit. Ta të punën, në atyre e zanin Bilali radiallahu anhu. Njëzit për një gjurë fjallën, e zanin për Bilalit tanët, e kanë gjallë pejgamberi. Dhe njëzë atë marë gjami ma shumë. Kur ka atë e fjalla, ashhadu anna Muhammeden Rasulullah, tu ka qajt Bilali. Dhe s'ka mujt ma mje vazhdu e zani. Prej të mësëris dhe prej mëzit që ka pas për pejgamberi Muhammed alayhi salatu wassalam. Një ditë për ditë, Ebu Dharri i ofendon Bilali. Dhe për këtë, o Bilal, biri se zakës. Bilal ka këtë një me gjyrë, dhe pa tjetër një me gjyrë ka në alnatër në gjyrë.
pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o Ebu Dher, Allah ka të këti shenjat e ignorancës. Çka bani Ebu Dher? A iku, a i ta ndash këndar mëse fala? Ja, shqit edukata. Ebu Dherri radiallahu anhu e uli faqen e djatë të ti në dokë, në dhej krejtë. Para pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, para Bilal radiallahu anhu, dhe po i thotë: O Bilal, o Bilal, si që kam ranu ftyrën tane, dhe ftyrën tane që në kam përmen, vete kamet tane me nata që ke, mi ftyrën teme, dhe me rehapën tanë sot. Bilal që apë i thotë: Jo, kama e Bilalit nuk e shkjera ftyrë e cile ka nësesh dhe Allahot. Bilal nuk ka në gjyrë, pejgamberi nuk ka në gjyrë, e Budherri vetë nuk ka në gjyrë. Pejgamberi për i thotë e Budherrit: O e Budher, ndihu për i toke, sepse Allahu Gjelle Gjelal ka pranu vendimin tanë, dhe nuk ka kush sësis që ftyre cilat vjen nësesh dhe Allahut dhe shkjeret e ka. Për kësa e mërë nësi malor, vëzër, gjithë se cili për nesh ka kabine, gjithë se cili për nesh ka tembeta, por së të pashdita ma u mjera, me madhja, që të kërkojmë halale për një tjetrit dhe pëndohet e ka Allah subhanahu wa ta'ala sinqerisht. Lusim Allah të në gjërelu, të në paraj gjërimi tonë, lusim Allah të e falë gjërat tona, lusim Allah të në drejtoj zemrat tona, lusim Allah subhanahu të përvoj për të që fali namasit, lusim Allah të përvoj për të që të drejt, lusim Allah të përvoj për të që të sakë, lusim Allah të përvoj për të që janë të pastër, lusim Allah të përvoj për të që kanë zemër e pastër të ka Allahu Gjelle Gjelalu. Këshilla e fundit për këtë festë në ashtot e ditë Bajramit shkon për motrat tona. Një gjoni motrat tona që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ju. Thonë pejgamberi alaihi salatu wasalam: Idha sallet il-mar'atu khamsaha, wa samet shahraha, wa hafidhat farjaha, wa ata'at zawjaha, qila laha udkhuli min babil jannati shi'ti. Do pejgamberi alayhi salatu wasalam, nëse gruaja femra në vetën e saj i falë për zvarët rregullisht, agjeron në Ramazanit, e ruan derën e sajna, dhe i bindet bashkëshortit të saj, dhe pitotit e gjykimit hyrë në cilën derë të duash prej xhennetit. Kjo është Islami, që shumë për i njëse po thonë se Islami e ka në shku vendën. Jo, shikë këtë hadith madhështorë, e si këtë hadith të plota, ma të vënë e Kuranit të shumë në gradë. Fali për zvatët, orën të rrugë notër. Agjeroje e Ramazanin, ruajën derën tanë, dohu e bindur ka shima shotin tanë, vallahi, ka garantu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me hyrë cilën derën të duash prej xhennetit. Sot është ditë gëzimit dhe ditë aforitetit. E di se shumë për të nëzër ka dëshirë me shku në mareza sot. Unë nuk mund të riket me shku në mareza. Por, nëse shkon e njëri, nuk shkon me vaj, nuk shkon me zeza, nuk shkon me përtit, nuk shkon me shkullule. Nëse shkon, u jep selam marezave, pa që Allah që për me ju më në përlevendeve, edhe ne masu që të bimë do. Allah ju shirof, Allah ju falë, Allah mu së
hipër nuk ka ti në hipër në shqirë së tina, lusim Allahu gjellë gjellë për mirësime vete, për hipër marë mësimtare, e kur me të smauna la havle me në kuete illa bina la lilladim, wa akhiri da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dhe fat Peter Bajrami, e kësoshi Peter Bajrami në shpjetë e juja, qoftë e kësoshi të gjithmonë. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sot më pran me u dasht e me fal, ashtë i tek zume plot mirësi, dita jon plot me dashni, ashtë Bajram, jemi bashk me u dasht e me fal, ashtë i tek zume plot mirësi, dita jon plot me dashni. Lum kush në zemër, ashtë i bardh, lum kush ti me dhanë, duart hapur, ti me mbajt, jemi bashk, sot më pran, me u dasht e me fal, ashtë i tek zume plot mirësi, dita jon plot me dashni, ashtë Bajram, jemi bashk, ashtë i tek zume plot me mirësi, dita jon plot me dashni.